అంటే అలాగా అండి అన్నారు. మొన్న ట్రినిటీ వెడితే కూడా ట్రినిటీ కృష్ణదత్త దేవాలయంలో మీ ఫేస్బుక్లో జాయిన్ అవ్వాలని ఉందండి, మీరు ఎంతెన్నో విషయాలు చెప్తున్నాను విన్నామండి అన్నారు. అంటే నేను కాదు చెప్తున్నది, నేను చెప్పిస్తున్నాను అంతే. పరమాత్మ వాళ్ళకి మా భాగవతులు అందరూ కూడా మా చేతి చెప్పించుకుని వింటున్నారు అన్నాను. అంటే అలాగా మేము చెప్పేటటువంటి స్తోమత మాకు ఉందని మేము అనుకోవట్లేదు, కానీ పరమాత్మ చెప్పమని ఆదేశించినప్పుడు మనం చెప్పి తీరాల్సిందే కదా మరి. అలాగా ఇటు మా సుశీల పాటూరి వారు, సుమహీల సింహాలు బాబు, ఇటు మా శ్రీనివాస ఆచార్య వారు, ఇంకా ఎందరెందరో అని వేస్తున్నాం. అందరికీ కూడా మా వందనములు అని చెబుతూ ప్రారంభిద్దాం. కర్కటే పూర్వ పల్గుణ్యాం తులసీ కారణోద్భవం పాండ్యే విశ్వంబరాంగోదాం వందే శ్రీరంగనాయకి. మా సుశీల పాటూరి వారు, మా సుమహీల వారు ఈ చక్కని శ్లోకాలనే ఎంతో అద్భుతంగా అందించి మాకు చాలా తేలిక పని చేశారు. వారందరికీ కూడా అనేక మంగళాశాసనాలు చేస్తూ ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి దానిలో let us now come to English, because Godadevi, when you look into the Tiruppavai, there are only 30 Pasurams. 30 is not a big number at all. We know that. In a month, one can easily by heart it also. That is the best thing. But 30 days, that was 1 month time, she gave the entire information, knowledge to all of us. But when you look into that, just outer appearance, it looks like something material. All the material example, material life, material examples, all the things we can find. But what it means, the deeper meaning when you look into that, the spiritual. If there is any relation between the material life and the spiritual life, the first question comes in our mind. Then, for a harmonious blend of material and spiritual aspects can lead to a more fulfilling and balanced life. That is what Tiruppavai. The Tiruppavai emphasizes the blend of more material and spiritual aspects can lead to a more fulfilling and balanced life. And Tiruppavai involves finding joy and contentment in both material achievements and spiritual growth. And recognizing that all they are interconnected. This is what Goda Devi's the greatness. Spiritual is a different path and is a different path. No, she did not say that. You should have a choice. If you want to choose material life, go this way. If you want spiritual life, go that way. No. What she did. That is the greatness of Goda Devi. And interconnected, the spiritual life and the material life with the material life can influence one another positively. Here we have so many things, like we have material. There are differences between the spiritual and material life, and how both are important for our progress are beautifully explained in our Tiruppavai. That during these 30 days, we are going to discuss these things in detail, because the first 5 Pasarams are really introduction. We all know that. The first 5 days, we can easily go in life hand to hand, material and spiritual, we can talk and go. But when we come to the seriousness from the 6th Pasuram, where all wars enter in our mind, Goda Devi, from the 6th Pasuram onwards, gave a beautiful details about the life. And is there a divide between spiritual and material life? These are the questions immediately are answered. These questions are answered right from the 6th Pasuram onwards, because it is not our words. It is not that we are something coming to I have come to a conclusion. Usual people say like this, I have come to a conclusion. No, it is a conclusion who have come, our sages,
and our acharyas who have designed this one, and that is what Goda Devi, all the Alvar's details are Goda Devi beautifully gave. That's what we discussed in detail. Here we have to understand. Let us try to get more clarity on what spiritual life stands for. You all, now we have entered into a beautiful lightning. That is the Goda Devi's blessings only. This is the way how, because light, if when you look into the light, the darkness vanishes, isn't it? In the outer world, material world. But when the light enters inside, the ignorance immediately dies out. Ignorance goes. This is the way. The clarity what spiritual life stands for. There is spirit and matter in the form of body, mind, and intellect. Body, mind, and intellect. It is like an equipment which is put in us. That is the equipment. The spirit stands for the unleavening principle, vitalizing principle, which is called the life force, consciousness, or awareness, primordial intelligence. Now coming to the primordial intelligence, and the next one is the without the spirit or spiritual life, an individual can't exist. At the same time, the spirit life or spirit becomes expressive only through the matter. That is the body. Body is made of matter. So if the matter is not there, that means body is not there, the presence of the spirit cannot be felt. Similarly, the matter by itself can't be activated in the absence of the spirit. This is what Tiruppavai so beautifully clear to our mind, Goda Devi explained us in Tiruppavai, right from the Pasuram 6 to almost all the Alvar's details about 10 Pasurams, she explained. And the later, the Nandagopa Bhavaram, once they reach the attainment of the things that we always discuss, that 16. You know the number 16? It is for the fulfillment. She reached that Nanda go Patanayan. So that is the Nayagana the 16. When you reach that one, that we discuss more. Now, so the material life and spiritual life both are interconnected. You all of you have to agree with this. Yes, sir? Yeah, agree with this? Yes. Interrelated. In other words, spiritual dimension should be there in all our activities. Right from the morning, we get up till we retire to bed. These are the very interesting things for all of us. Then coming to the another interesting thing. Now, there are many more things which we can discuss and see this thing. If you are interested, I can go in detail about these spiritual life things. But before that, we have to, most of you heard about Ardha Panchakam. Ardha Panchakam is a word which we have to understand. What is Ardha Panchakam? This Ardha Panchakam is the one in the Tiruppavai, when you are knowing about Tiruppavai, the Ardha Panchakam Jnanam is very essential for all this. Panchakam means 5 things which we have to know. What are they? Parabrahma Swarupa Jnanam. All the Jnanam, wherever the word Jnanam comes, knowledge. So Parabrahma Swarupa Jnanam, the first one. Jivatma Swarupa Jnanam, the second one. Upaya Swarupa Jnanam, the third one. Purushartha Swarupa Jnanam, the fourth one. And the final one, the fifth one, Virodhi Swarupa Jnanam. These are all really Ardha Panchaka Jnanam.
Once you know about this Adda Panchaka Jnanam, this is given in detail about Tirumantram, Tvayam and Charamaslokam. Most of you, those who got Samastrayanam or Acharya, Divya Padaravindayo Charanam, these are all the three things one definitely can know. What are these? We call them Rahastyams. That's why Ashtadasa Rahastyam. There are 18 very important that Pillai Lokacha said. But among those 18, there are very three important or these three. That's why we call Rahasya Trayam. Trayam means three. The Rahasya Trayam, very important. And what are the Rahasya Trayam? Tirumantram, Dvayam, Charamaslokam. And it needs no introduction at all, because those who have got the Tirumantram, then Tirumantra, another name for that one is Tiru Ashtakshari Mahamantram. Ashta Akshari. See the name. Very simple name in Sanskrit, Tiru Ashtakshari. Like Panini, when you go to the Sanskrit grammar, the first and foremost grammar book is Ashtadhyayi. Simple word. Ashtadhyayam. That means 8 chapters. There is no other meaning, no other name he has given. It contains, it's 8 chapters, so it can be called Ashtadhyayi. In the same way, the Tirumantra is so powerful, it contains only 8 letters, 8 syllables, we can say. Letters is a very common word. No, but 8 syllables. If you come to 8 syllables, it is Tiru Ashtakshari. The Tiru Ashtakshara Mahamantram, and this is the where it has come. In the Badarika Ashramam. So, in the Badarika Ashramam, Tiru Ashtakshari, that's it. Here we have to understand in the Narayana and Nara. Nara Narayana Murti. Nara Narayana Murti. But here Narayana was teaching this one to Nara. That is here like Krishna Arjuna. We always say that is the teacher and taught relationship, always very essential and very important for all of us. So, in the same way, Guru Sishya Sambandham, we always say Guru Sishya Sambandham, it is a Tiru Ashtakshari Mantram, you say. And Krishna Bhagavan, like Arjuna, how he has given the Bhagavad Gita, this thing. In the same way, in the Badarika Ashramam, Narayana Murti gave this mantram to Nara. That is it. Now coming to the second one is Mantra Ratnam. The second name for a Dvayam is Mantra Ratnam. Why we call Mantra Ratnam? Ratnam Ratnena Sanghatyate. That is there is saying in Sanskrit. And it is not for everyone. It is only those who are eligible to get it. It goes to them. It's always eligibility is very important. Yogyata. If you are really eligible, immediately the Dayamantram comes automatically to them, and because you will find a Acharya, immediately the Samastrayanam, the Chakrankitas, and the Tirashtakshari Mahamantram, Dayamantram, and Charamaslokam, all these things come in your pocket. Then you can enjoy. Then that's the mantra, Dayamantram is called Mantra Ratnam. Most of you know that. And where it has come. And from where? This is from the Vishnu Lokam. Sriman Narayana immediately gave this one to Mahalakshmi. That is Pirati, we call. The Pirati means the Pirati is a beautiful name, the highest among the Sri Mahavishnu has many. But the highest one is Sri Mahalakshmi's place, is the highest place. So it is given to Sri Mahalakshmi. Sri Mahavishnu given this one to Mahalakshmi. Then next one is, the final one is the Charamaslokam. Charamaslokam is in the Bhagavad Gita and the Syandana Stalam. It is Syandana means Radham. It is chariot. When Krishna and Arjuna were in the battlefield on the chariot, and then when Arjuna was perplexed in by seeing at
the big ocean of Agni in front of him. Then immediately Krishna made him to listen this particular Charama Slokam. Then he got, settled down in his mind. In the same way, when you have perplexed in your life, in the material life, with seeing all the problems and all the things around you, then when you remember the Charma Slokam, then that's all. It solves all your problems and you will settle in your mind and you really have the cool and peaceful happiness and everything in your mind. Here, that is a Chandana Sthalam and Arjuna got this Charama Slokam. Why we call this one Charama? Everyone have the question. What is the meaning of Charama? Charama means the last and that is the final one. There is nothing beyond that. That is usually Charama is the word. Nothing beyond that means the Krishna gave the 700 slokas in Bhagavad Gita. Most of you know that. And the final word he said, this is final, that's all. What is that Charama Sloka? Sarva dharman parityadya mam ekam saranam vraja. Among the total slokam also, the key word is mam ekam. It's enough. Mam ekam is the word. When you look into it, and when he says this one, he shows towards himself. Krishna says, whom you have to seek? It's me. If you take shelter and look into me, that's all. All your problems are aham. Then immediately comes Satya. Shows. That is here there are two things very important for all of us. One is mom and the second one is aham. When he says this time, mom is a word, that is very polite way. Mom, Saranam. Aham tva sarva papebhyo mokshayishyami ma suchaha. This is the very important for all of us because when we have some confidence, yes, I can, we always say. Otherwise, okay, I will. That in the same way, the two different expressions are given in this particular sloka. When we go in detail in these 30 days, we always explain in detail what is the word mom and what is the one aham. It stands for in this particular. And both the words have immense significance in our spiritual life. That we always look into that. That is the one. And this rahasya trayam. And these are the things when who is the one? The pravartaka. The pravartaka is the one in the Narayana. And when you look into that, all these have come into Sriman Narayana's beautiful way. And now coming to some more details about why I have discussed about Tiruppavai to listen. Once you have to some background knowledge of these. Without that, okay, suddenly I can answer this question, I can look into that. No. Tiruppavai is not that easy. It looks like very simple. Yes, like material world examples are there, and some people ask, "Oh, what is this?" Then every day, like in a village atmosphere, and the crow, and the cuckoo, and the birds, and all these things are coming. No, no, no. I don't think there is any spiritual meaning behind. Yes, because you have to go deeper and deeper inside that each word of Tiruppavai. And not only each word, I always say each letter of Tiruppavai, one should pay attention. Then you understand. Because Acharya Parampara, when you have to learn anything, not by any cassettes, nor by any videos, you can just for fun, you can look into that. No, it is always when you pay attention, when you become eligible, then immediately Sriman Narayana provide Acharya to you. He'll provide Acharya to give the mantra. Then immediately, then who is in the first place? Acharya. And in the left, who is the Acharya?
Sakshat Sriman Narayana himself. When you pray, when you start prayer, Lakshmi Natha Samarambham Nathaya Muna Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Who has given this one? Kurattalvan. Actually, Sumahila Garu actually recited the beautiful Gauda Chatusloki. She may be knowing. Sumahila Garu, I made everyone mute because any sounds may come, so I don't want them. But Sumahila Garu may be knowing. Yeah, this even Suma. Who composed this Chatusloki? Have you got any idea? Suma? I couldn't hear. Huh? Have you got any idea who composed it? You are talking, I can listen. This is Goda Chatusloki is composed by Anantalvan. Goda Chatusloki. And what about that Ranganatha Sropram that Susila Paturivaru recited? Who composed that one? She knows. She read the first sloka. Parasara Bhattar. Excellent. So, because your mind should go deep. Correct. So, when you recite any stotra, when you do, let it have some attachment, let you have some love for that. Then you want to know in detail about who composed it. When it has come, all the details will come. So, the Ranganatha Stotram was composed by Parasara Bhattar. Who is Parasara Bhattar? Can you say? Who is Parasara Bhattar? Whose son? Anyone? Susila, Sumahila? Kurat Alwan. Have you heard the name? Kurat Alwan's son, Parasara Bhattar and Vyasa Bhattar. Parasara Bhattar's speciality is he gives the 108 slokas of Vishnu Sahasranama, the Vyakhyanam. That's why Vishnu Sahasranama Vyakhyata. His name, his title is Vishnu Sahasranama Vyakhyata Parasara Bhattar. So in this, Vyasa Bhattar is his younger brother. He also gave so many words, but mainly we always remember because Parasara Bhattar is the main. Here, in the same way, who Ranganatha Stotram, many other things also by Parasara Bhattar. And in the same way, Anantalvan in the Gauda Chatusloki. So, in a minute, now coming to, there are interesting things today we have to discuss. If you are, let me, again I'm mute, so no sounds should come to disturb us. Because we are actually on drive and you are all watching all the lightning things and all the things. Now, so here, now Paramatma, because of this Arunit Chayan, we always call this one. Because he is always wanted to bless us, wanted to do, all sorts of help to us. Whoever come, please give me helping hand. He is ready. Mama dehi kara avalambam. Kara avalambam. That means give me have this. That is. Lakshmi Nrusimha Mama dehi kara avalambam. So here we have to understand that now we understood what are the three things. First one is Tirumantram. Second one is Dvayam. Third one is Charamaslokam. This order you have to remember first. The order is first comes Tirumantram. Then it explains. Tirumantram is explained by Dvayamantram. And Dvayamantram has come in detail in the Charamaslokam. So these are all the same. And we have to Rahasya Trayam. These are called Rahasya Trayam. Here, Sakala Shastra, there is saying, Sakala Shastra Praveenaha, Purvacharyaha, Ardha Vishesham,
idam vakshate. So all our ancestors, Purvacharyas, we say, our great sages and acharyas gave that one. Embiramanar, who is Embiramanar? Simhalu Sriperumbuduru Kandala Babu. Ramanujacharya. Thank you for the correct answer. So Embiramanar in Rahasya for gave emphasis mainly for these Rahasya Trayam. Embiramanar mainly gave the emphasis among all the 18 Rahasyas. He gave more emphasis for this Rahasya Trayam. These are all the things. And now coming to, because Brahmana is really, we always say, once those who have the love for everyone, love is, it is really limitless. It always go beyond the stage. So, Gambhiramaina Ardhamulu, Gambhira Ardham. Gambhira Ardham, because it's very difficult to understand. Everyone cannot understand what is Tirumantram, what is Tiru Ashtakshari, and what is Dvayam, and what is the, these are the things, Charma Slokan details. How I can? He has given beautifully all these in a beautiful way, explained to us in the Embirmanar has in detail given those things. Who is the one who explained, who came close to us? Bhagavad Ramanujacharya came close to us. Oh, you didn't understand this? Okay, I will explain to you. You want to know this one? Yes, I am ready. So in this way, he came close to that and explained. This is the one Upadesham, not only that he understood and he made through his disciples, because Shishya Ganam, they explained. In the Upadesha Ratnamala, recorded all these things. Otherwise, how we know? We don't know. Every about the 10th century and all the things. It happened much earlier to that. How we know? This is because it is recorded and it got recorded and came to us. Upadesitar munnor era yetirasin arulal parulakila sayulayarkella mariyarkal kurumendru perivaramburuttar pin. So these are all right from the Ramanujacharya's time. All the Sampradaya Visheshas have come and all are focused on these Rahasya Trayam. Mainly, these are all focused by in the Mahatma. And then after that, Vedanta Desika and many other Srimad Rahasya Traya Saram. Srimad Rahasya Traya Saram. And there are Charma Sloka Adhikaram, Alvan, Kurish Alvan, that is Kurish Alvan, Charma Sloka Vyakhyanam, and many other things are so in detail are given here in Tiruppavai. So much of these details I am giving, all these are beautifully given in this Tiruppavai. For the 30 days, what we are going to discuss, that in detail, that one I could give. Here, the Tiruppavai, all the time we are saying Tiruppavai. Then, what is Pavai? Pavai means immediately you will understand Pavai means vratam. Vratam, when you say that one, always it has certain do's and don't do's. There are certain things to observe and certain things to leave. So these are the things, vratam. What are the things to observe? What are the things to leave? Vayattval Virgalam Nampavaikku. That was in the second Pasuram. So beautifully Goda Devi says that is tomorrow. That tomorrow Pasuram. And today's Pasuram only Narayane Namakke. That only one gives the Tiru Amantrardham
దట్ తిరు అష్టాక్షరి నారాయణ మంత్రం. దట్ ఈస్ నారాయణనే నమక్కే. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్. And the second one, do's and don'ts and all things. And the third one, immediately, Om Gividagananda. So beautifully, Gona Devi gave these things. Now let us come to, because our Susila and Sumahila expecting some Telugu on the mother tongue, something to say. So now come to our Matrubhasha. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. మన అందరినీ కూడా మనం అంటున్నాం. అంటే ఎవరమండి? మనం మానవులమే. మానవులు అనిపించుకునేటటువంటి వాళ్ళం అంటాం మనం. అది మనిషి అనడానికి చాలా అర్థం అట. మత్వా కర్మాణి సేవ్యతే ఇచ్చే మనుష్య అని ఒక యాస్కుల్ వారు ఒక వివరం చెప్తారు దాని యొక్క. అయితే ఇందులో మనం అందరం కూడా మనుష్యులు అని అనేస్తున్నాం. అయితే మానవులుగా ఉజ్జీవించడానికి ప్రధానంగా తెలుసుకొని ఆచరించవలసినవి విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఎందులో ఉన్నాయండి? వేదాలలో. మరి వేదాల వారు ఉన్నారు కదా మనకి. రంగనాథ వేదాల, కృష్ణకుమారి వేదాల వారు. వారి పూర్వీకులందరూ వేదాలను అభ్యసించారు కనుక వారి ఇంటి పేరు వేదాలు అయిపోయింది. వేరే ఒక్కొక్క వేదం అభ్యసించే వాళ్ళకి సామవేదం ఇంటి పేరు. ఎందుకని వాళ్ళ పూర్వీకులు ఆ వేదాన్ని అభ్యసించారు కనుక. ఇలాగ ఇంటి పేర్లు ప్రత్యేకంగా ఎలా ఉంటాయో అలాగా ఈ రహస్యాలన్నీ కూడా, మనకు కావలసిన విషయాలన్నీ కూడా ఏమందిస్తున్నాయి? వేదములు అందిస్తున్నాయి. అయితే వేదములు అందించే విషయాలు సామాన్యులకు అందుతాయా అని చెప్పేశారు మన వాళ్ళు. అందనే అందవు. ఎందుకని? అంతెత్తున ఉన్నాయి అవి. ఒక రాశిలాగా వేసిపోసి ఉన్నాయి అవి. అందులోంచి ఏది ఎలాగనేటటువంటిది వ్యాసుల వారికి సహితము కూడా అందులో ఆ రాశిని ఎట్లా విభజించాలా అన్నంత సమస్య వచ్చింది వేదవ్యాసుల వారు. ఎందుకంటే వేదవ్యాసులు అని వచ్చింది కదా ఆయనకి. వేదములని విభజించినటువంటి వారు అని అర్థం. దానికి సామాన్యమైన పని కాదు అది. ఇందులో అన్ని కూడా మంత్రమ భాగం ఉంది. ఇది రుక్ అంటే మంత్రములని ఇచ్చింది కనుక రుక్. ఈ మంత్రాల్లో కూడా రాగములతో ఉండేటటువంటిది సామము. అంటే ఒక చక్కని ఒక రకమైనటువంటి దానికి మనం రాగం కల్పించగలం కనుక దాన్ని పాడుకుందుకు వేడిగా ఉండేటటువంటి పాటలన్నీ కూడా సామవేదంలో తెచ్చాయి అంటారు మన పెద్దవాళ్ళు. మరి ఆ తర్వాత రుక్ యజుర్వేదం ఉంది. మరి సామగానం అయితే పాటలు పాడుకుంటాం. పాటలు పాడుకునే జీవితం అయిపోతుంది కండి, సరిపోదు. కాలం మారుతున్న కొద్దీ మరికొంచెం కార్యక్రమం మనకి పని పడుతూ ఉంటుంది కదా. చిన్నప్పుడు ఎలాగో ఆట పాడుతూనే అయిపోతుంది, గడిచిపోతుంది. పెద్ద అయిన తర్వాత కొంచెం బాధ్యతలు వస్తూ ఉంటాయి. వాటిని కూడా నిర్వర్తించుకుంటూనే జీవితాన్ని గడపాలి కదా. లేదు మరి అప్పటికి ఆడే ఇప్పుడు ఆటపాటలు ఆడుకుంటూనే గడిపేస్తాం. ఏమో నాలాడదానికి గడిచింది అదృష్టం కొలిది. 77 ఏళ్ళు వచ్చినా 7 ఏళ్ళ పిల్లలాగా నేను ఆటలో పాటలతోనే గడిపేస్తాను రోజునే. అందుకని మా పిల్లలు ఏమనుకుంటారు సార్, నేను వాళ్ళ అమ్మాయిని అనుకుంటారు. ఆటలో పాటలు ఆడుకుంటూ ఉంటుంది. ఇది అమ్మాయా అని ఒక ఇలాగా ప్రత్యేకంగా కొన్ని బాధ్యతలు మనం ఎత్తున పెడుతున్నప్పుడు వాటిని యథాప్రకారంగా మనం కొనసాగాలి కదా. అలాగే శాస్త్రాలన్నింటిలోని కూడా మన నిగూఢంగా ఉన్నటువంటి వేదాలు అందించిన వాటిలో నిగూఢంగా ఉన్నటువంటి విషయాలని మనకి తెలుసుకోవడానికి మనకి ఎందరెందరో ప్రయత్నాలు చేశారు అందించడానికి. అందించిన దానిలోని ఏమిటి మనం అందుకోగలుగుతున్నాం అంటే దానికి వాళ్ళు రహస్యములు అని పేరు పెట్టారు కదా. మన వాళ్ళు ఏమంటారు తెలిసే, సీక్రెట్ బిట్వీన్ 3 అంటుంటారు. సీక్రెట్ అంటే ఏమిటి అర్థం? రహస్యం అనే కాదు. ఇక్కడ మనకి రహస్యం అనే పదాన్ని ఇది నిజంగా చెప్పాలంటే టెక్నికల్ పదమే అంటాం. స్పిరిచువల్ లైఫ్ లోని రహస్యం అనేటటువంటిది ఇంకొకటి చెవిన పడకూడదు. ఇంకొక 3వ వాడికి తెలిసింది అంటే రహస్యం కాదనేసారు మన వాళ్ళు. సామాన్య ఈ రహస్యం అంటే సీక్రెట్ బిట్వీన్ 2 అనేసారు కదా. మరి 3వ వాడికి కూడా తెలిసిందంటే దాని రహస్యం అనరు. అలాగే మన పెద్దవాళ్ళు ఏముండాలి సార్,
ఆచార్యుడు అందించింది గురువుకే, ఆచార్యులు అందించింది ఆ శిష్యుడికే. మళ్ళీ శిష్యుడు అందిస్తే మరొకరికి ఆ శిష్యుడు అవ్వాలి తప్ప మళ్ళీ అది ఇంకొకరికి వెళ్ళదు. అయితే ఇలా ఏమిటండి ఈ రహస్యం అనేటటువంటిది అంటే దానికి అంత ప్రాధాన్యత ఎందుకు వచ్చింది అని కొంతమంది వివరించారు. ఏమిటది, ఎందుకని అంటే శాస్త్రంలో నిగూఢంగా చెప్పబడింది. నిగూఢము అంటే దాసబడి ఉన్నటువంటి దాన్ని బయటికి తీసుకురాగలగాలి. అది మన మన వల్ల కలిగే పని కాదు. మన పూర్వాచారులందరూ కూడా దాన్ని ప్రయత్నం చేసి దాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చారు కనుక మా లాంటి వాళ్ళందరం కూడా చిలక పలుకులు పలుకుతూ ఉంటాం. ఎలాంటి చిలక పలుకులు పలకడం అంటే మన గోదాదేవి అంతటి తల్లి ఓ చిలకని చక్కగా చూపిస్తుంది మనకి. ఎందుకండి అన్నాం, మాకు అర్థం అవ్వలా. ఎవరినో అడిగాం, ఏమిటంటే గోదాదేవి ఎప్పుడు చెప్పని వాళ్ళు నిజంగా మాకెంత చెప్తే దాన్ని మేము విశ్వసించాము. ఆ తల్లి పలికే పలుకులనే చిలక పలుకులమ్మా, పెద్దవాళ్ళు ఏమని అంటే అదే తప్ప నేను దాన్ని దాటలేదు అని చెప్పడం. చిలక ఏం చెప్తుంది, మనం ఏమంటే అదే అంటుంది, అంతే పలుకుతుంది తప్ప తనంతటి దాని సొంతంగా ఏంది. ఈ రోజుల్లో చిలకలు చాలా పలుకుతున్నాయి రండి, మీరు ఆశ్చర్యపోతారేమో. కానీ మొన్న ఎవరో మాట్లాడే చిలకని తీసుకొచ్చారు. అది వాడు కొంత ఆలోచిస్తే అది సొంత బుద్ధితో మరికొంత ఆలోచించి మాట్లాడడం కూడా దానికి నేర్పేట. అందుకని ఇంటెలిజెంట్ పేరెంట్స్ అని రాశారు అన్నమాట ఆ వ్యాసం. అంటే మనకు అంత ఇంటెలిజెంట్ మనకు వద్దులే, మనకు పెద్దవాళ్ళు ఎంత అంటారో అంతవరకే వెళితే మనకు చాలు ఆ చిలక బలుకుని అనుకున్నాం. అలాగే ఎవరో చూపించి వివరిస్తే తప్ప అందనివి కనుక అయితే మరి ఎవరో చూపిస్తే మనం మనకి ఒకరిని అడగాలంటే సిగ్గు, మనకి వల్లమాలినటువంటి ఇది ఏమో మనకి రాదా అనుకుంటారో ఏమిటో, ఎందుకు అడగాలి అని సంశయాలు అని. కానీ అవన్నీ తప్పకుండా అందుకోవాల్సినవి, మరి తప్పకుండా అందుకోవలసినటువంటి వాటిని మనం అందుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాటిని రహస్యములు అనేసారు మన పెద్దవాళ్ళు. కనుక ఆచార్యుని యొక్క సమాచరణం అవసరము అనేసారు పెద్దవాళ్ళు. ఇంకే వైష్ణవ సంప్రదాయంలో అతి ముఖ్యంగా అన్ని సంప్రదాయాల్లోనే గురువు మించినదే. గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య అనేసారు ఏకంగా. గురువు దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఏదో నేనే సంపాదించుకున్నానండి నా ఆస్తిని. ఒక అబ్బాయి ఒకసారి వచ్చాడు మాకు, ఎంత అంటే మా అమ్మ నాన్న నాకేం ఇవ్వలేదు, అందుకని నేనే కష్టపడి సంపాదించుకుని ఈ దేశం వచ్చాను. అందుకని అంటే వాళ్ళకి చాలా ఆస్తి మంచులు, ఆ ఆస్తి అంతా కూడా కరిగించి ఇవ్వాలేమో అనుకుంటే వాళ్ళు ఇవ్వమన్నారు. విదేశాలు వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళు, మేము కాదు అన్నాను. ఆస్తిని అమ్మి నీకు ఇచ్చేటట్టు పంపించేటటువంటి ఇది కాదు మాది అన్నారు తల్లిదండ్రులు ఇట్లా. కానీ విచిత్రం ఏమైంది, నేను అడిగాను అబ్బాయిని, నాన్న నువ్వు అమ్మ నాన్న ఏమీ ఇవ్వలేదు అంటున్నావు, నువ్వు పుట్టగానే నేంతటి నువ్వే పట్టుకుని నడిచేసావా, కాళ్ళు పట్టుకుని నువ్వు పుట్టగానే నేంతటి నువ్వే చేతులతో ప్రసాదం అది అన్నం ముద్ద నోట్లో విచేసుకోగలిచావా, మరి అవన్నీ ఎవరు చేశారు నీకు అన్నాను. ఈ శరీరం ఇంతవరకు పెరిగిందంటున్నావే, ఇందులో ప్రవహిస్తున్నటువంటి రక్తం కూడా నీకు నువ్వే తెచ్చేసుకున్నావా, అప్పుడు తల ఉంచుకుని నేను ఇంతవరకు ఆలోచించలేదావండి నేను అన్నాడు. మరి ఆలోచించాల్సిన బాధ్యత నీకు ఉందన్నాను. అలాగే మనకందరికీ కూడా ఏం లేదు, మనకేం సంబంధం లేదు అనుకునేటటువంటి తత్వం కాకుండా మన పూర్వాచార్యులందరూ మనకి ఏమేమి ఇచ్చారో దాన్ని మనం ఒకసారి స్మరించుకుని ఆచార్యుల యొక్క పదవి అంత ఉన్నతమైనదో తెలుసుకుని అటువంటి ఆచార్యుల పొందగలిగిన భాగ్యం మనకు కలిగిందే అని జీవితం అంతా రుణపడి ఉండాలట. పొందలేకపోయామే అని జీవితం అంతా విచారించాలట. ఇది మనకి ప్రత్యేకంగా చెప్తారు. ఎందుకని ఆ ఆచార్య పదవి మనకి ఎంత ఉన్నతమైన స్థానానికో తీసుకెళ్ళిపోతుంది. పరమాత్మ దగ్గరికి వెళితే మనం చేసిన పాపాలను చూస్తాట ఆయన వెంటనే. ఆయన ఫోటో కాపీలాగా ఎదురుగుండా కనిపించేస్తాయి మనవి. వెంటనే కనిపిస్తే ఆయన ఏమంటారు, పో ఇంకా 1000 జన్మలు ఇస్తూ అని పంపించేస్తాడట. అలా ఎక్కడ పంపించేస్తాడు అని మన ఆచార్యుల వంటి వారందరికీ కూడా కర్మ శిక్షణ ఇచ్చి తీర్చిదిద్ది పరమాత్మ చేత పరమాత్మకి పరమాత్మను ఒప్పించి మెప్పించి ఈ జీవిని అనుగ్రహించు స్వామి అని మనలో ఉండే చేసినటువంటి పొరపాట్లని పక్కకి నెట్టివేసి మనలో ఉండే మంచి ఎత్తంటికి కూడా పరమాత్మ చూపిస్తాయి. ఇది మనం గమనించగలగాలి. ఇదే మనకి తల్లి గోదాదేవి తిరుప్పావైలో అందించినటువంటిది. ఎందుకంటే తిరుప్పావై చదివిన తర్వాత వినయం అనేది తప్పనిసరిగా వచ్చి తీరుతుంది వాళ్ళకి.
తిరుప్పావై అనేటటువంటిది ఎప్పుడైతే మీ మనస్సులో హృదయంలో జరుగుతుందో వాళ్ళకి ఆచార్య స్థితి ఆచార్యను పొందే స్థితి తిరుప్పావై అందిస్తుంది. తిరుప్పావై మేము ఎన్నాళ్ళ నుంచి చదువుతున్నామండి, మాకేం సమాచారం కాలేదు మాకు అనుకున్నారు అనుకోండి, అంటే ఎవరి తప్పు తిరుప్పావైదా, తప్పు మీద మీరు భావించడం లేదు. చదువుతున్నప్పుడు చదవడం వేరు, మనకు హిందీ భాషలో రత్న అంటుంటారు. అంటే ఏమిటి, ఏదో మొక్కుబడి అంటుంటారు మన వాళ్ళు. మొక్కుబడిగా ఏమో ఒక చదవకపోతే ఏమో మనకేం ప్రమాదం వచ్చి పడుతుందో ఏమిటో ఒక భయం ఉంటుంది లోపల, దాంతో చదివేస్తూ ఉంటాం, వెళ్ళిపోతాం, అయిపోయింది. కాదు, చదివేటప్పుడు తల్లి గోదాదేవి దివ్య పాదార విందాల హృదయం నిండా నింపుకోండి, మన సొంత రూపాన్ని స్మరిస్తూ ఉండండి. ఆ తల్లి ఎన్ని మిరకల్స్ చేస్తుందో మీకు తెలుస్తుంది. ఎన్ని చేయాలంటే అరే వీళ్ళు ఎంతో ఆర్తితో నా దగ్గరికి వచ్చారే, వీళ్ళకి ఆ రంగనాథుడిని ఎలా అతి అనాయాసంగా మనమేం కష్టపడకుండా రంగనాథుడిని అందించడానికి సిద్ధపడుతుంది ఆ తల్లి. ఇది తిరుప్పావేల కదా. లేకపోతే ముల్లోకాలు మనం చెయ్యిరిగినా కూడా పరమాత్మ దర్శనం మనకు అవ్వదు. ఇలా మనకి ఎవరో చూపించి వివరిస్తే తప్ప అందరిటువంటి రహస్యాలన్నీ కూడా గోదాదేవి మనకి అరచేతిలోనే కరతలామలకము అంటారు సంస్కృతంలో. అరచేతిలో ఉన్నటువంటి ఆమలకం అంటే ఉసిరికాయ అంటే అందరికీ వివరంగా కనిపించేది. దాన్ని కరతలం మీద అంటే అరచేతిలో ఉండాలి, ఎవరైనా చూపించి అలా తీసి అవసరం లేదు కదా, మనంతట మనమే పొందుతాం కదా. అలాంటివన్నీ కూడా ఈ రహస్యాలన్నీ కూడా మనకి తిరుప్పావేలో అందించింది. ఇది అనంతమైనటువంటి వైదిక వాంగ్మయం ఉంది కదా. అయితే ఇది ఎక్కడ ఎలా ప్రతిపాదించబడ్డాయి అనేటటువంటిది కూడా అందరికీ అందే విషయం కాదు. ఇది తిరుప్పావేలో కఠినమైనటువంటి పని. ఇది అంటే వైదిక వాంగ్మయం అనిసం, అంటే వేద సంబంధమైనటువంటి వాటి విషయాల్లోనే శాస్త్రజ్ఞానం బహుక్లేశం అనిచారు. మామూలుగా సామాన్యమైందా అని వైదిక వాంగ్మయంలో ఇది ఎక్కడ ఎలా ప్రతిపాదింపబడింది అనేటువంటి విషయం కాదని కనుక వాటిని మనకి ఇలాగ తీసి కరతలామలకం ఎలా అయితే ఉదాహరణ చెప్పారు అలా తీసి పైకి ఎత్తి చూపించడానికి మన పూర్వాచార్యులందరూ కూడా మనకి అందించారే. వాటి రహస్యాలన్నింటినీ కూడా వాటిలో సారభూతమైనటువంటిది మనకి తిరుప్పావేలో గోదాదేవి అందించింది. ఇది మనకి ప్రత్యేకమైనటువంటిది. అందులో కూడా అష్టాదశ రహస్యాల యొక్క సారభూతమైనటువంటి రహస్య త్రయము యొక్క మూడే వాటి యొక్క సారభూతాన్ని గోదాదేవి మరింత అనాయాసంగా ఆడుతూ పాడుతూ మాటలాడుతూనే మావిడ తల్లి మనకి ఒక దాన్నే అంటారు మన వాళ్ళు, అదేమిటండి అలాగే పనులన్నీ అలాగే చేస్తారా అని అడిగారు ఎవరోనో. అంటే ఆడుతూ పాడుతూనే పనులన్నీ అయిపోతున్నాయి అంటూ ఉంటారు చాలా మంది. అంటే ఏమిటి అర్థం, దాన్ని మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని ఆడుతూ పాడు చెయ్యకుండా సీరియస్గా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, దానిలో ఉన్న లోటుపాట్లు, దానిలో ఉన్న కష్టాలు నష్టాలు ఇవి మన బుర్రను అంటుకుపోతాయి. ఆ కష్టాలు నష్టాలు మనకు అంటుకుపోయాయి అనుకోండి, మన కాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళదు, చతికిల పడాల్సిందే. ఇలా అలా కాకుండా మనకి తల్లి గోదాదేవి ఈ సాంసారికమైన ప్రపంచంలో మీరు మునక్కండి, మిమ్మల్ని జరిగి నేను తీసుకొస్తాను అని చెప్పి సాంసారికమైనటువంటి దానిలో ఒక తెప్పలాగా మనకి సంసారం అనే సముద్రంలో ఒక తెప్పలాగా మనకి తిరుప్పావై సహాయమై ఒడ్డు నుండి ఆ ఒడ్డుకి చేర్చేస్తాం. ఇది మన అందరికీ కూడా అలాగ మనకి ఈ మహాభారతం, రామాయణం ఇలా ఎన్నెన్నో పురాణాలు వాడు అన్నిటినీ వ్యాస మహర్షి ఏమేమైతే తర్వాత అందించారు కదా మనకి, గోదాదేవి ఏమేమైతే ఇచ్చిందో అవన్నిటినీ కూడా మనకి అందించినటువంటి దానిలో మనకి అవన్నీ కూడా ఈ తిరుప్పావైలోనే జాగ్రత్తగా చూస్తే అబ్బా ఇంత విషయం ఉందా ఇందులో అని మనం వెళ్ళి దాన్ని ఏమంటారు, ఏదో మహాభారతం అనగానే 1,00,000 శ్లోకాలు అమ్మో మాకు వద్దండి అంటారు. రామాయణం అనగానే సరే కొంచెం తక్కువ కదా అని 24,000 శ్లోకాలు, దాని దగ్గర మేము పోలేమండి అని. ఇంకా భాగవతం అనగానే అమ్మో 8,000 శ్లోకాలా, మా వల్ల కాదు. ఇలాగా ప్రతిదానికి కూడా ఏదో ఒక చెప్తే
వాటన్నిటి యొక్క సారాన్ని పట్టుకుని వైదిక వాంగ్మయం నుంచి వచ్చినటువంటి దాన్ని అన్నింటినీ తిరుప్పావేమకి అందించింది. అందుకని అటు ముముక్షుప్పటి గ్రంథాలు అనండి, మనకి పిళ్ళై లోకాచార్యులు వారు ఎలాగే ద్రవిడ భాషలోని ముముక్షుప్పటి గ్రంథం సూత్ర రూపంలో అందించారు అని, అలాగా మమ్మకి అందరికీ కూడా ముముక్షువులైనటువంటి వారు, ముముక్షువులు అంటే మోక్షం ఇచ్చతి అంటే మనకి విడుదల కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు, ఈ సంసారంలోంచి మాకు ఈ సంసారంలో పడి కొట్టుమిట్టాడుతుంది మనస్సు, ఇందులో బయటికి రాలేకపోతున్నామండి అంటామే, ఆ స్థాయికి రాగలిగిన వాడికి వెంటనే తిరుప్పావై వెంటనే అవగతం అవుతుంది, అర్థం అవుతుంది అనమాట. ఆ తిరుప్పావై యొక్క ప్రభావం వాళ్ళ మీద వెంటనే పడుదూపుతుంది. ఆ గోదాదేవి అటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ముముక్షులందరికీ కూడా అర్థం అవడానికి మనకి ఈ అందించే విధానం. అయితే మరి తిరుప్పావై వచ్చేటువంటి ద్రవిడ భాషలో ఉందండి. ఇది మన భాష కాదు కదండి, మనకి భాష అభిమానాలు ఎక్కువ ఈ మధ్య. పైగానేమోనో ఈ మధ్య ఏ స్థానానికి ఆయా భాష అని వచ్చేసింది కదా మనకి. ఏ స్థానానికి ఆయా భాష వచ్చేసరికి ఇది మన స్థానం కాదు కదా, మన గిరిగీసేసామండి, సరిహద్దు దాటిపోయింది. అవతల భాష అవతల, యువతల భాష మన యువతల అనుకో అవసరం లేదు. ఎందుకు చెప్పండి? ఎందుకో తెలుసా? మీరు భాష యొక్క రహస్యం తెలిసిన వాళ్ళైతే, భాష భాషయతే సర్వం భారతి భాతి భాషయా అన్నారు పెద్దవాళ్ళు. భారతి మీద మనకి కానీ ప్రేమ ఉంటే, అంటే విజ్ఞానం తెలుసుకోవాలి అనుకుంటేట మనకి తెలియకుండానే సరిహద్దులు మనకు అడ్డు రావుతా, వెంటనే అరే ఇదేమిటి, అది మనకన్నా ముందర వచ్చి ఉన్నదే ఆ భాష, మన భాష ఈరోజు మనకి ఇక్కడ బయటకు వచ్చింది. ద్రవిడ భాషల్లో అన్నిట్లోకి కూడా ద్రవిడము అంటారు, తమిళ భాష అంటాం. ఆ ద్రవిడ భాషలో తమిళమే అన్నిటికన్నా అతి ప్రాధాన్యమైనటువంటిది. అందులోనే మనకి అన్ని కూడా రహస్యాలన్నీ కూడా మనకి అందుతున్నటువంటి కనుకనే ఆళ్వార్లు మనందరికీ కూడా ద్రవిడ భాషలోనే మనకి దర్శనం ఇచ్చారు. అలా మన గోదాదేవి ద్రవిడ భాష యొక్క ప్రాధాన్యతను మనం గమనించగలిగినప్పుడు, మా భాష హిందీ భాష, మా భాష గుజరాతీ భాష అనుకో అవసరం లేదు. ఏ స్థానంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆయా భాషలకు పెట్టారు, నిజమే, అది మన సౌకర్యం కోసం. దానికోసమనే మనం అసలైనటువంటి ద్రవిడ భాషను విడిచిపెట్టక్కర్లేదు. మూలము ఏదైతే ఉందో దానిని ఎవరైతే డీపర్ అండ్ డీపర్ అంటుంటారు మన వాళ్ళు, ఇంకా 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 మామూలుగా గని తవ్వుతున్నప్పుడు మట్టే వస్తుంది కదా, తవ్వగా తవ్వగా మంచి ముత్యాలు వస్తాయి, ఇంకా లోపలికి పెడితే మాణిక్యాలు వస్తాయి, రత్నాలు వస్తాయి. గనిలో నిలిస్తే వజ్రములు వైఢూర్యములు వస్తున్నాయని వింటున్నాం కదా మనం. అది సామాన్యమైనటువంటి మెటీరియల్ లైఫ్లో. మరి అదే విధంగా మనం ఆలోచిస్తే స్పిరిచువల్ లైఫ్లోని మన అందరం కూడా తిరుప్పావైలోకి డీపర్ అండ్ డీపర్ తెలుసుకుందాం అని ఉత్సాహం కలగాలి. అదే ఆండాళ్ తల్లికి చెప్పడం చేయగలిగినటువంటి సేవ. ఆ వివరం ఎప్పుడైతే విడుతుంది, ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ తిరుప్పావై ఏమేమి చెబుతున్నారు ఒకసారి సేకరిద్దామా, అందులో ఏం విషయాలు ఉన్నాయో మనకేమైనా అందులో అర్థం అవుతాయా, మనకు అర్థం కాలేదండి అని అవతల పడేయడం కాదు, అర్థం అయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా దీన్ని అని వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి దాని వివరాలు తెలుసుకుని రాగలిగినప్పుడు మనకి ఎన్నో విషయాలు తెలుస్తాయి. రేపటి రోజున ఇంకా మీకు ఎన్నో విషయాలను అందించడానికి సిద్ధంగా ఉందాం. మన సమయం 7 గంటలు అని పెట్టుకున్నాం. చికాగో సమయం ప్రకారంగా 6 గంటల నుండి 7 గంటల వరకు వివరం. కానీ ఇప్పుడు మనకి 7 గంటల సమయం అయింది. మన భాగవతుడు ఒక్కసారిగా ఈ రోజు పాసురాన్ని ఒక్కసారిగా సాయంకాలం మీరందరూ అనుసంధానం చేస్తే ఈ దాసురాలు ఒక విని ఆనందిస్తుంది. ఏమైనా తేడాలుంటే అందరిలోనే చెప్పలేండి, వేరుగానే మీకు అందిస్తాను. ఈ పలానా చోట మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఉంది అని. రండి రండి. సుశీల సుమహీల ఎవరు ముందర? సుశీల గారా సుమహీల గారా? సుమహీలకే ఇద్దామమ్మా ఓటు. ఎందుకంటే న్యూయార్క్ వాళ్ళు కదండి అమ్మా. న్యూయార్క్ వాళ్ళు అంటే 150 దేశాలు అక్కడికి వచ్చి తిరగవుతున్నాయి.
రెండు సుమాయిల. ఈరోజు పాసురాన్ని ముందు పాసురం ద్రవిడ భాషలో గోదాదేవి ఎలా అందించిందో అలా అందించండి. తర్వాత సుమహిళకు సుశీల గారు కూడా అందిస్తారు. ఆ తర్వాత మీరు పాట. అమ్మా మార్గళి తింగళ్. మీరు తిరుపల్లి ఏడ్చి పట్టుకున్నట్టున్నారు. కాదు కాదు, తిరుప్పావై గురించి మాట్లాడుతున్నాము. జయహో జయ జయహో అమ్మా. ఎంతో ఆర్తితో చదివినట్టుగా కంఠంలోనే ఆ మాధుర్యం కనబడుతోంది. ఇక సుశీల పటూరి వారు కూడా ఒకసారి అందించింది అమ్మా, 5 నిమిషాలు. జయహోరా తల్లి, చక్కగా చదివారమ్మా మీరు. ఎందుకంటే అందరికీ కావాల్సింది ప్రేమ. ఆ తిరుప్పావైలో మీకు ప్రేమ కలిగి ఉన్నవాళ్ళు అని మీ కంఠంలో తెలుస్తూనే ఉంది. ఇక దీని అర్థం ఏమిటండి అని ఎవరైనా అడుగుతారేమో. మన సుమహేల గారు చక్కని అర్థ వివరణతో ఉన్నటువంటి పాట అందిస్తారు. తిరుప్పావై పాటలు ఉన్నటువంటి గ్రంథాన్ని మాకు అందించారు. వారికి అనేక అనేక మంగళాశాసనాలు చేస్తున్నాము. ఆ పాట అందిస్తారా సుమా? మార్గళి తింగళ యొక్క తిరుప్పావై పాట. అది అందరికీ అందించాం అనుకుంటా. సుమహేల్ సారీ, దీనిలో ఉన్నా. రండి రండి. సుశీలమ్మ గారి దగ్గర కూడా ఉందని అనుకుంటాను. ఆ పుస్తకం లేకపోతే పంపిద్దాం. సుమా రెడీ? సుమా సిద్ధమా? సుమా మ్యూట్ లో ఉన్నారా? ఓ సారీ సారీ, మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారని మేము చూడలేదు. ఉండండి. సుమా సుమా మ్యూట్ లో ఉన్నారు. జయశ్రీమన్నారాయణ మీకు వినబడుతోంది మీకు కంఠం. పాట మీరు ఇచ్చిన పుస్తకంలోనే ఉందమ్మా, చూసారా? ఆలస్యం అయితే రేపు కూడా చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే మనకి మనకి ఎందుకంటే ఈ పాటలు వీలున్నంత వరకు ఈ 30 పాటలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనం సిద్ధంగా ఉంచుకోండి. సాయంత్రం కాలక్షేపంలోనే ఆ పాటలను 1, 2 ఎలా పరమాత్మ అనుగ్రహిస్తే అలాగా అవి. ఎందుకంటే ఈ పాటలు ఎంత సహాయం అవుతాయంటే మేము చెప్పే ప్రవచనానికి
సారభూతంగా ఈ పాటలు వచ్చేసాయి కనుక మేము ఇన్నేళ్ల నుంచి అంతా గోదాదేవి మా మందేం కాదు. ఆవిడకి వినాలనుకుంటే అందిస్తారు, ఇప్పుడు వద్దులే అనుకుంటే కనిపించలేరు. రండి రండి. ఓన్లీ మొదటి పాసురందే పాట అందించాడు, చాలా ఉన్నాయి. భగవన్ మార్గళి మార్గళి నీలాతుంగ కాదు, నీలాతుంగ ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయింది. మార్గళి అంటే మొదటి పాసురం. ఇవాళ చెప్పు మొదటి రోజు మొదటి పాసురం. మార్గళి భగవన్ జగముల విరసిన మార్గశీర్షమును మాసమును భగవంతమై జగముల విరసిన మార్గశీర్షమును మాసమును షోడశ కళలను వెలుగుతునుండెడు చంద్రుడుండెడు సుదినమున్. షోడశ కళలను వెలుగుతునుండెడు చంద్రుండెడు సుదినమును. తాపహరంబగు జలతములాడుట ఉత్కంఠితలై ఉండినతో రెండు కోదుమో నడుముగ ముందుగా భూషణరవములు చెలగగను. తాపహరంబగు జలతములాడుట ఉత్కంఠితలై ఉండినతో రెండు కోదుమో నడుగుడు ముందుగా భూషణరవములు చెలగగను. సంపన్నంబగు బృందావనమున తిరుల జలంగుడు చెలులారా. సంపన్నంబగు బృందావనముల తిరుల జలంగెడు చెలులారా. ధన్యము చేకొని మల్లులన ననచెడు నందగోపకొని నందనుడు. తిరుల జలంగెడు చెలులారా. ధన్యము చేకొని మల్లులన ననచెడు నందగోపకొని నందనుడు. సొగసులతో సొగసుగా వెలిగెడు యశోద సింగపు బింబకుడు. సొగసులతో సొగసును వెలిగెడు యశోద సింగపు బింబకుడు. శ్యామల దేహుడు కమలలోచనుడు. శ్యామల దేహుడు కమలలోచనుడు. చంద్ర సూర్య సదృశాననుడు. నారాయణుడే మనకేయుసగను కానుకలను కొల్లగను. నారాయణుడే మనకేయుసగను కానుకలను కొల్లగను. కృష్ణుని చేరగ వదలను మనవారందరూ ముగమున పొగడగను. కామితంబులను కొల్లగనీడెడు సర్వసిద్ధము మననోము. నారాయణుడే మనకే సంగెను కానుకలను కొల్లగను. కృష్ణుని చేరగ వదలను మనవారందరూ ముగమున పొగడగను. కామితంబులను కొల్లగనీడెడు సర్వసిద్ధము మననోము. రాధారమణ ముకుంద మురారే మోహన మురళి. రాధారమణ ముకుంద మురారే మోహన మురళి గోవింద. రాధారమణ ముకుంద మురారే మోహన మురళి గోవింద. మోహన మురళి గోవింద. మోహన మురళి గోవింద.
జేహో జేహో సుమహీలా కుకిరాలా ఫ్రమ్ న్యూయార్క్. అద్భుతమైనటువంటి భావంతో చక్కగా చదివారమ్మా. ఎంత బాగానో దీన్ని మనకి నిజానికి ఇందులో కామితములను కొల్లగానే ఇచ్చారు. కామితములు అంటే మనం ఏది కోరుచేదాన్ని దానిని మనకి ప్రసాదించేటటువంటిది ఈ తిరుప్పావై వ్రతము అని మొట్టమొదటి పాత్రంలోనే మనకు అందింది. ఇది మనకి పరమాత్మ దగ్గరికి సంచులు నింపడానికి పరుగులు పెట్టి మాకేం కావాలని మీరే ఒక లిస్ట్ అంతా తయారు చేసుకోండి. 30 రోజులు ఉన్నాయి పైగాను. ఇవాళ మర్చిపోయాం అనుకోండి, రేపు మళ్ళీ ఉన్నాయి. రేపు మర్చిపోతే ఎల్లుండి ఉన్నాయి ఇంకా. అలాగా ఏమేమి అందుకని పరమాత్మను కోరడమే తడవు, మన కొంగు బంగారమై కడవ నింపేటటువంటి విధానమే ఈ తిరుప్పావైలో ఇచ్చారు. మా సుమహీలకు ఒక చక్కని పాటని అందంగా అందించారు. మళ్ళీ రేపటి రోజున రెండవ పాటని ఎవరెవరు అందించడానికి సిద్ధమైతే వాళ్ళందరికీ కూడా ఇస్తాం అవకాశం. జై శ్రీమన్నారాయణ. పొద్దున పూట జయశ్రీమ పొద్దున పూట ఇక్కడ చికాగో టైం ప్రకారంగా 6 గంటలకి 6 o'clock in the morning from the central time Chicago in the US, and we will start the program with Krishna Ashtottaram, then Goda Ashtottaram. Any of you are ready to say Krishna Ashtottaram, Goda Ashtottaram? For tomorrow, it is Dr. Sridevi Ankisattivaru already booked. We can say booked. She already informed that she is available tomorrow, because it depends on everyone's facility, convenience. That is so. Sumahila and Susila, whichever day you want, you can announce your day. నేను అందిస్తానమ్మా. రేపు మంగళవారం. వెరీ గుడ్. అది మంగళవారం సుమహీల, రేపు సోమవారం డాక్టర్ శ్రీదేవి గారు. ఇలా పొద్దున పూట కార్యక్రమాన్ని చెప్పుకుంటే అలా ఎవరెవరికి అవకాశం ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇదేం సామాన్యమైన పని కాదు. ఎందుకో తెలుసా, మన అందరికీ కూడా తిరుమంత్రార్థం చెప్పుకుంటూ తిరుమంత్రాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఆ తర్వాత కార్యక్రమ ప్రసాదాలు నివేదనకి తయారు చేసుకుంటూ ఇన్ని చేసుకుని మన గోష్ఠిలోకి రెడీ అవ్వాలి. అంతే కదా. అంటే గోష్ఠికి రెడీ అవ్వాలంటే అయితే సెంట్రల్ టైం వాళ్ళకి ఇంకా 1 గంట ముందే రెడీ అవ్వాలి, 6 గంటలు. ఈస్ట్ కోస్ట్ వాళ్ళకి 7 గంటలు అవుతుంది. మా సుశీల పాటు అడిగారు, అమ్మ 7 గంటలకి సిద్ధం అయిపోవా అని అడిగారు. అవునమ్మా 7 గంటలకే. ఇంకా కొంతమంది 7 గంటల గోష్ఠిలోకి వచ్చి, అమ్మ గోష్ఠి ఇంకా మొదలవలేదా అని అడిగారు. అమ్మ 7 గంటలకు పూర్తి అయిపోయింది అమ్మా అని చెప్పాం అనమాట వాళ్ళకి. అందుకని మనకి 6 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు చక్కగా అష్టోత్తరనామావళి చదవడం, ఆ తర్వాత మనకి తిరుప్పావై మున్నుడి పిన్నుడి పద్ధతిలో వెళుతోంది. ఇక ఇవాళ ఇప్పటి ప్రస్తుతానికి అనుకుంటున్నాం, తర్వాత ఎవరు మున్నుడి చెప్తామంటే వాళ్ళకే ఇవ్వడానికే గోదాదేవి అనుగ్రహిస్తే వాళ్ళకి మేము అనుగ్రహిస్తాము. ఇది ఎప్పుడు ఎలాగ పరమాత్మ అనుగ్రహించమంటే అలాగా. జై శ్రీమన్నారాయణ. శ్రీమతే రామానుజ. జయ జయ శ్రీమన్నారాయణ. జయ జయ. మంగళం శ్రీ కురుక్షేత్రే రక్షాక్షోణి విహారిణే పార్థసారథి రూపాయ గీతాచార్యాయ మంగళం. విష్ణుజిత్తార్యం మన మనో నందన హేతవే నందనందన సుందర్యై గోదాయై నిత్యమంగళం. భారద్వాజ కులామృతో దవిధో ఆచార్య పీఠే స్థితు శ్రీనివాస రామానుజార్య గురో ఆప్త ఆగమాన్ తద్వయం తత్పాదార్చనధారకం మనుమణి ధ్యానోల్లసన్మానసం రామకృష్ణమాచార్యమస్మద్గురుం అహం భజే. పార్థసారథిం గీతాచార్యమస్మద్గురుం అహం భజే. వెంకటాచార్య స్వామినమస్మద్గురుం అహం భజే. శ్రీమన్నారాయణాచార్యమస్మద్గురుం అహం భజే. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయా, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిద్ దుఃఖ భాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.